संकट जिहड़ा इस वेले चल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार वालों जिहड़े पास किए गए जिन्होंने असीं काले कानून कहने हैं, फार्म बिल्स उन्होंने पास किए, उन्हां करके एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम किसानी ते आ गई है। चाहे पंजाब दी विधान सभा दे विच भी जिहड़े बिल्स लिआंदे गए, इंस्टैड ऑफ अमेंडिंग द APMC एक्ट ऑफ द स्टेट, जिहड़ा स्टेट के अधिकार खेतर च सी, इन्हां ने 254(2) दे थल्ले कंकरंट लिस्ट दे विच अमेंडमेंट्स करन तुर पे। ये गल्लां भी पहलां विस्तार नाल होईयां, चलो दैट वाज द रॉन्ग रोड टू टेक। मिली भुगत फिक्सड मैच नाल जिथे बिल्स दिल्ली पास होए सी, उसे फिक्सड मैच राही जिहड़े इत्थे जिस धारा राही इन्हां ने अमेंडमेंट्स लिआंदियां, वो सारा कुछ होया। सो पंजाब दा किसान एक बड़े वड्डे संकट की घड़ी च है, बड़ी समस्या नाल जूझ रहा है। किसानी कोई बहुता लाहेवंद धंधा नहीं रहा, पर एक गल ध्यान देने की लोड़ है कि जदों हिंदुस्तान नूं लोड़ सी, जदों इस मुल्क नूं लोड़ सी, उदों पंजाब के किसान ने इस मुल्क की बांह फड़ी सी। 2% जोग्राफिकल एरिया होवे ते 100% की आबादी नूं सैल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन दे विच पंजाब के किसान ने बनाया सी। ग्रीन रेवोल्यूशन आई, कणक झोना इत्थे पंजाब दा किसान उगाउण लग्या। चाहे पंजाब दी जिहड़ा वैदर कह लो, मिट्टी कह लो, कंड्यूसिव नहीं सी बहुती पैडी वास्ते, राइस वास्ते, पर फिर भी क्योंकि इस मुल्क नूं लोड़ सी, असीं आपदा सब सॉइल भी खराब किया। पंजाब दे पानी दी जिहड़ा पद्धर सी वो भी बड़ा थल्ले चले गया, क्योंकि 1 किलो राइस प्रोड्यूस करने वास्ते तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडी कहती है 5500 लीटर पानी चाहिए 1 किलो राइस की प्रोडक्शन वास्ते। ते तुसीं देख लो सैकड़े लखां टन राइस की प्रोडक्शन हुंदी है, ते पानी किन्ना पंजाब दा है। ये अज गल करते हैं कि राइस जी असीं एक्सपोर्ट करता बाहरले मुल्क च, ये असीं मिडल ईस्ट भेजता। एक्चुअली इट इज़ द वर्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ पंजाब्स वाटर्स। पर क्योंकि पंजाबियों की जिवें फितरत है, चाहे कोई भी लड़ाई मुल्क की होवे, पंजाबियों ने वध चढ़ के हिस्सा लिता। इस लड़ाई दे विच भी तुसीं वेखो, जिवें मैं दस्सिया 5500 लीटर पानी 1 किलो राइस की प्रोडक्शन वास्ते पंजाब च चाहिदा। यही प्रोडक्शन जदों वैस्ट बंगाल च हुंदी है, उत्थे 2500 लीटर लगता है। वैदर का फर्क है, सॉयल का फर्क है, टेरेन का फर्क है, पर फिर भी पंजाब का किसान पिछे नहीं हटिया। ते अज जदों इस मुल्क की लोड़ है किसान नूं, इन्हां सरकारां दी लोड़ है कि किसान की बांह फड़न, अज सारे किसान नूं पिठ विखाउण ते होए वे आ, किसान की पिठ दे विच छुरा मारन ते होए वे। एक वड्डा फैसला जिहड़ा अज दा मेन मकसद सी साडा, मैं आके इत्थे जिन्ने इस एरिए दे प्रोमिनेंट वैजीटेबल फार्मर्स सी उन्हां नाल मीटिंग की, क्योंकि पिछले दिनी केरला की सरकार ने एक फैसला किया। पहला सूबा बनया केरला जिन्हें 16 वैजीटेबल्स ते MSP डिक्लेयर की, स्टेट ने की। ਜਿਹੜੀਆਂ 16 मेन वैजीटेबल्स केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ सूबे ने MSP डिक्लेयर की है, ਤੇ एक कानून बनाता उत्थे कि MSP कॉस्ट ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ +20%। ਜਦੋਂ ਇਸ रेट तो थले सब्जी का रेट चले जाऊगा, सरकार स्टैप इन करके खरीदेगी। कला फैसला नहीं किया, बजट की एलोकेशन भी की, सैंक्शन भी करता। 35 करोड़ तो पहले दिन ही सैंक्शन करता सी, 110 करोड़ की एलोकेशन की है। सो यही चीज़ असी मंग करते हैं पंजाब की सरकार तो। उन्होंने उन्हों का जिहड़ा कानून है नवा बनया 1 नवंबर, बिकॉज केरला फॉर्मेशन डे है ऑन द 1 नवंबर, 1 नवंबर तो यह लागू हो रहा है, तो पंजाब डे भी 1 नवंबर नूं ही। सो पंजाब की सरकार तो यह मंग करते हैं कि इसे तहत इसे राह ते असी तो कहने स्वामीनाथन के फॉर्मूला सब्जियां ते भी लागू होवे, कॉस्ट प्राइस +50% होवे,
केरला ने 20% की है। एंड मैं उन्होंने रेट लिस्ट भी लैके आया, मैं डिस्कस कर रहा सी सारिਆਂ ਨਾਲ। जिस तरह की रेट उन्होंने फिक्स किए है, बड़े जेन्युइन रेट फिक्स किए है। कॉस्ट प्राइस जिहड़ा कढ़िया बड़ा चंगा कॉस्ट प्राइस कढ़िया। हुण इत्थे भी साडे तुसीं ला लो मटर की खेती बड़ी ज़्यादा हुंदी है, गाजर, गोभी, थोड़े दुआबे च मैं बेसिकली जलंधर ते हुशियारपुर इस बेल्ट की गल करां, आलू कितना वड्डा इत्थे इट्स अ वेरी बिग एरिया जिहड़ा आलू की पैदावार थल्ले है। वो सारियां चीज़ां किसी दिन तो रेट ठीक हुंदा है ते अगले दिन रुपया भी नहीं मिलता, कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिलता, तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं निकलती। तो आपां देखिया सैकड़ियां वारी कि किसान नूं आपदी फसल सड़कों ते सिੱਟਣੀ पैंदी है। ये हालात भी बनते। अज तुसीं जे देखो अज सब्जी के भाव बड़े है क्योंकि सब्जी हिमाचल चों आ रही है। उत्थे ठंड थोड़े दिन पहला पैन लग जाती है, प्रोडक्शन छेती हो जाती है। जदों नूं अगले महीने पंजाब की फसल आनी है, चाहे गोभी की लै लो चाहे गाजर की लै लो, रुपया भी नहीं मिलता पंजाब के किसान नूं किलो। ते कॉस्ट प्राइस उदों किते ज़्यादा, जो लागत है वह भी नहीं निकलती। एंड उस तो भी जे तुसीं हैरानी की गल करो, किसान नूं तां रुपया किलो भी नहीं मिलता, थोनू घरां च फिर 50 रुपये नूं ते 100 रुपये नूं मिलदी है। ते ये फिर जिहड़ा विचला मार्जिन है वह कित्थे जांदा है? जिहड़ा किसान है, जिहड़ा फसल उगाउंदा है, जिहड़ा जिमीदार है, उहदी लुट हो रही है। अल्टीमेट कंज्यूमर जिन्हें घर च बनाउणे है, लुट उहदी भी हो रही है। ते फर्क कित्थे है? ये सारियां गल्लां दा अज असीं डिस्कस कीता सी ते कई सुझाव भी इन्हां तो मैं लिते क्योंकि ये प्रैक्टिकली करते हैं। तुसीं हुण देखो MSPs भी MSP होनी चाहिए है, कल्ली कागज़ ते नहीं, ये इंप्लीमेंट भी होवे। MSP तो मक्की ते भी है, MSP तो साडे इलाके च नरमा हुंदा है, असीं कॉटन बेल्ट च आ जाने हैं, नरमे ते भी है। असीं जाके कृषि भवन का घराव किया, ना तो मक्की ते MSP मिल रही है तो ना नरमे ते MSP मिल रही है। उहदा अनाउंसमेंट का की फायदा? सूबे की सरकार नूं उत्थे भी स्टैप इन करना चाहिए। तुसीं देखो जिहड़ा कानून भी विधान सभा च लिआंदा गया पंजाब की सरकार वालों, मिली भुगत एडी कि यह कहता जी कि जिहड़ी स्टैचूटरी राइट है, चाहे पता है वो कानून बनना ही नहीं, बिकॉज वो कानून सेंट्रल लॉज नाल क्लैश करता है। वो प्रेजिडेंट को एसेंट वास्ते जाना है तो प्रेजिडेंट ने लॉ मिनिस्ट्री तो वैट कराउणा है, वो कित्थों कानून बन जाना। पर फिर भी ਉਹਦੇ 'ਚ लिख दिता गया कि ਜਿਹੜਾ पैडी ते वीट है जे वो MSP तो थले खरीदूगा तो वो सजा होगी। तो बाकी फसलां फिर जिहड़ियां 22 फसलों की MSP अनाउंस हुंदी है तो उन्हां ते कानून क्यों नहीं लागू होया जी? एक पासे आपां डाइवर्सिफिकेशन की गल करते हैं कि पंजाब के पानी नूं बचाउणा है, लिप सर्विस तो बड़ी करते हैं, तो जदों डाइवर्सिफिकेशन च जिहड़े क्रॉप्स आउंदे है उन्हां नूं सपोर्ट करन दी गल आउंदी है, उत्थे पैर पिछां खिच लैंदे। कहनी ते कथनी का बड़ा फर्क है। मेरा कहण तो भाव यह है, ना कॉटन ते, ना मेज ते, ना किसी सब्जी ते वीट ते पैडी ते इस करके रखता कि वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर कर ही लेनी है। ये लोगों दी अखां च घट्टा पाउण दा यतन किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाउण दी कोशिश की है पंजाब की सरकार ने। ये हालात होए खड़े हैं पंजाब की सरकार दे कि शुगर केन फार्मर की भी पुलिसिंग हो रही है। 450 करोड़ के नेड़े 300 करोड़ रुपया प्राइवेट मिलों वाल खड़ा है, 130 करोड़ रुपया सरकारी मिलों वाल खड़ा है। तो पैसे तो किसान लाई बैठा है, तो फिर वो कित्थे जावे? 300 करोड़ रुपया प्राइवेट मिल्स वाल खड़ा है जी। मेरे को डिटेल भी है, जो तुसीं कहोगे मैं मिल वाइज भी तुहानूं दे दूंगा। तो 130 करोड़ रुपया जिहड़ा वो सरकारी मिलों वाल शुगर केन के ड्यूज हजे पेंडिंग है। सो ये सारियां गल्लां अज जिहड़े दुआबे दे वैजीटेबल फार्मर्स सी उन्हां नाल इस गल ते विचार वटांदरा किया, इन्हां दे सुझाव लिते। जिथे MSP की मंग करते हैं उत्थे इन्हां दी ये भी एक डिमांड, एक सजैशन सी कि जिहड़ी स्टोरेज ऑफ वैजीटेबल्स ते रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जिन्हों आप कह दिंदे हैं वो भी कोऑपरेटिव सैक्टर दे विच सरकार नूं देने चाहिए। कोई वड्डा फार्मर तो शायद आपदा अफोर्ड कर सके, नॉमिनल फार्मर्स ये चीज़ां अफोर्ड नहीं कर सकते। हुण जदों पता है सब्जी अज आ गई, जिहड़े उत्थे खरीदण आउंदे आ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇजेस ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਟੂ ਸਟਾਪ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਐਨੀ ਐਂਟੀਟੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ देयर इज अ लिमिट ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਹਿਮ ਟੂ ਦ ਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੰਬੇ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਹਰ ਔਖੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? मैं उसे दा जवाब देना। देखो, सब तो वड्डियां फसलां वीट ते पैडी तो बाद साडे इलाके च तां नरमे दी है 5 लाख हेक्टेयर तक दी जांदी है, ठीक है जी। इट इज़ ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एरिया ऑफ पैडी। जिन्ना चिर श्रोमणी अकाली दल दी सरकार रही, कदे नरमा ए मंडियां च रुलिया नहीं सी, पर जिथे किते कोई कमी रही है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, एंड इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्शन ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। देखो, एक गल है जी, कली जे मैं MSP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, आई थिंक अनपैरेलल्ड है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पर जिथे किते कोई कमी रही है, कोई नहीं, आने वाले समय वो भी कमियां कढांगे। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਦਾ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਸਕਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 100% ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਸੂਬਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਲੱਗ ਕਰਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ 5000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ, 5200 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਜ 8000 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ। ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੀ? ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੈਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ APMCs ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ MSP ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਖਰੀਦ ਉਹ FCI ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। 10 ਵਜੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਥੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਜ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਪੀਕਰ
ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ PDF ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਕਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਟ ਪੜਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਐਕਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਵੱਡੇ ਫਲॉज ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ਕਿੰਨਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਿਟਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਨਲੀ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੋ, ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ